کہوں گی عمران خان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک تو اس کا وہ غرور ہے, وہ تکبر ہے, اور وہ اس کا دماغ خراب جو ہوا تھا نا بہت, کہ میں اللہ معافی دے, وہ اللہ پتہ نہیں کیا سمجھ کے, خیر باقی لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا, اللہ کی ذات ہے اوپر, ہر طاقت اس کے پاس ہے. بالکل تحریک انصاف کے دہشت گرد ونگ کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے گی, نہ ملنی چاہیے, لیکن جو سیاسی پارٹی ہے اس کو بالکل ملنی چاہیے. لیکن اگر وہ شخص ابھی بھی جیل میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے ملک کے اندر بلوا کرانا چاہے, لاڈلے کا ٹیگ جو ہے نا, یہ وہ بیچارے جو رو رہے ہیں جن کے پاس کینڈیڈیٹ پورے نہیں ہیں. نیٹفلکس کے اوپر عمران خان کی زندگی کے اوپر کوئی فلم بن رہی ہے میم, وہ ٹریلر آپ کے پاس کدھر سے آ گیا ہے, فلم کون سی آ رہی ہے, پتہ نہیں مجھے تو وہ ٹریلر دکھا, اور مجھے وہ اسی طرح اسمائل آپ بھی کر رہے ہیں جس طرح ولاگ میں کر رہے ہیں. کیا کر رہی ہوں, اسی طرح اسمائل آپ بھی کر رہے ہیں جس طرح میں ولاگ اسمائل ہمیشہ کرتی رہتی ہوں. اسمائل کرنی چاہیے, اسمائل کرنا اچھی چیز ہوتی ہے, اور ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں, ہم ہر حالات میں اسمائل کرتے رہے. نظام انصاف ہے کہ ایک شخص جس کے خلاف جنہوں نے کیس بنائے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے کیس جو ہے وہ سزا دینے کے لیے بنائے, جس نے سزا دی وہ جج کہتا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ سزا دلوائی گئی. اس کے باوجود عدالتوں کے سامنے ہمیں اپنے لیے انصاف مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ عدالتیں جو ہے تمام تر حقائق اور سچائی جو سامنے آ چکی تھی اس کے بعد میاں صاحب کو خود انصاف دیتے, لیکن ہم پھر بھی سرنڈر کریں گے, انشاءاللہ کیا ہے پہلے بھی, اور اب بھی عدالت سے انصاف مانگیں گے. میڈم یہ بتائیں کہ لاڈلی کا ایک ٹیگ لگا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیگ کو ہٹائیں گے, اس ٹیگ کو کس طرح ہٹایا جائے گا؟ نہیں, لاڈلے کا ٹیگ جو ہے نا, یہ وہ بیچارے جو رو رہے ہیں جن کے پاس کینڈیڈیٹ پورے نہیں ہیں, وہ ہمیں جو ہے وہ تانے مار مار کے شاید وہ اپنی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا محنت کریں, حسد نہ کریں, اپنے امیدوار پورے کریں اور الیکشن لڑیں. میم کس محنت کی بات کر رہی ہیں؟ اسپیشل لیجیے گا, اپنے چینل کے اوپر آپ نے ایک ولاگ کیا اور اس کے اینڈ میں آپ نے ایک ٹریلر جاری کیا ہے کہ نیٹفلکس کے اوپر عمران خان کی زندگی کے اوپر کوئی فلم بن رہی ہے میم, وہ ٹریلر آپ کے پاس کدھر سے آ گیا ہے, فلم کون سی آ رہی ہے, پتہ نہیں مجھے تو وہ ٹریلر دکھا, اور مجھے وہ اسی طرح اسمائل آپ بھی کر رہے ہیں جس طرح ولاگ میں کر رہے ہیں. کیا کر رہی ہوں, اسی طرح اسمائل آپ بھی کر رہے ہیں جس طرح میں ولاگ اسمائل ہمیشہ کرتی رہتی ہوں. اسمائل کرنی چاہیے, اسمائل کرنا اچھی چیز ہوتی ہے, اور ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں, ہم ہر حالات میں اسمائل کرتے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی ہے. سوال یہ ہے کہ پتہ نہیں, مجھے پتا چلا کہ یہ بن رہی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ جب تک میاں صاحب کو کلین چٹ نہیں ملتی ہے. آپ کو بتایا تھا قاضی صاحب نے کہ ایسی باتیں صرف بیوی کے ساتھ کرنی ہے, پبلکلی نہیں کرنی. میم ہماری تو شادی نہیں ہوئی, کیا کرنا چاہیے پھر امی کے ساتھ بیٹھ کے بیٹے کر لو ایسی باتیں. پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ضرور ہوگا. اچھا میم, آپ ہمیشہ بے باک گفتگو کرتی ہیں, 2017-18 میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا رہا, اب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ غلط کہہ رہے ہو بچے. میں آپ سے گزارش کروں گی, آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو, آپ سب لوگ جو ہے وہ گو نئے بھی آئے ہو, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے, فیکٹس آپ کے پاس سامنے ہونے چاہیے. عمران خان اپنی کیوی بھگت رہا ہے, اور سیاستدانوں کے اوپر یقیناً مشکل ٹائم آتے ہیں وہ, لیکن ان میں سے نہ کوئی نومئی کرتا ہے, نہ کوئی بغاوت کرانے کی کوششیں کرتا ہے, نہ ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری اور سری لنکا بنانے کے پلان بناتا ہے. یہ کسی سیاستدان نے نہیں کیا. پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ سولی چڑھ گئے, پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ جلا وطن ہو گئے, ہائی جیکر بنا دیے گئے, لیکن وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کبھی کھڑے نہیں ہوئے. تو جو اس نے کیا ہے وہ بھگت رہا ہے, اس کے ساتھ سیاسی طور پہ کچھ نہیں ہو رہا. سائفر کیس سیاسی نہیں ہے, القادر ٹرسٹ کیس سیاسی نہیں ہے, 9 مئی کی جو بغاوت کی اس نے کوشش کی, جو بلوا کرایا 20 شہروں کے اندر, وہ سیاسی نہیں ہے, وہ فیکٹس ہیں. سو ان فیکٹس کو برائے مہربانی جو ہے وہ ڈسکرمنیٹ کیا کریں. جو پولیٹیکل باتیں ہیں وہ پولیٹیکل ہو. اگر اس کے خلاف بیٹے سے تنخواہ لینے کے اوپر کیس ہوگا نا, سب سے پہلے میں کہوں گی غلط ہو رہا ہے, سیاسی انتقام ہو رہا ہے. اگر اس کے خلاف جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ اس نے جو ہے وہ تنخواہ لے سکتا تھا لیکن نہیں لی, اور یہ جو والد صاحب سے ان کو پراپرٹی ملی اس کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے اب جو ہے وہ دبئی سے ہم نے بیچی اپنی دبئی کی جو سٹیل مل ہے, لیکن ہیرے جو ہیں جو واٹس ایپ پہ بنائے گئے تھے وہ ابو دھابی کی پورٹ کا جو ہے وہ لیٹر لگا کے جب یہاں بھیجیں گے تو پھر میں کہوں گی عمران خان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک تو اس کا وہ غرور ہے, وہ تکبر ہے, اور وہ اس کا دماغ خراب جو ہوا تھا نا بہت, کہ میں اللہ معافی دے, وہ اللہ پتہ نہیں کیا سمجھ کے, خیر باقی لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا,
अल्लाह की ज़ात है, ऊपर हर ताकत उसके मैम, पास है। मैम एक मिनट, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्ले फील्ड मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिल्कुल तहरीक इंसाफ के दहशतगर्द विंग को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलेगी, ना मिलनी चाहिए, लेकिन जो सियासी पार्टी है उसको बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो शख्स अभी भी जेल में बैठकर अपनी पार्टी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर बलवा कराना चाहे, मुल्क के अंदर, अब मुझे ये बताइए ना, अचानक से सारे लोग जो है वो 1971 की एग्जाम्पल देने लगे हैं पार्टी के लोग। आपको समझ नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा अगला प्लान क्या है? वो देखिए ना, 1971 के अंदर मुल्क 2 लख्त हो गया था, अब अगला प्रोग्राम मुल्क को 2 लख्त करने का है। ये नहीं चलेगा। ये मुल्क ता हयात ता क़यामत जो है उसको कायम रहना है। लोग आएंगे और चले जाएंगे। दहशतगर्द विंग जो है वो किसी पार्टी का भी नहीं चलेगा, वो नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद वर्कर्स की पीटीआई के साथ है, तो सारी दहशतगर्द है। वो पंजाब से नहीं होगा। सानिया मॉडल टाउन के हवाले से भी बता दीजिएगा। सानिया मॉडल टाउन के बारे में बेटे मैं बहुत, अगर आपको नहीं पता मैं दोबारा बता देती हूँ। सानिया मॉडल टाउन जो सियासी कज़न है ना उनका, उसको इंसाफ इमरान खान अपने दौर में नहीं दिला सका। सानिया मॉडल टाउन का हम तो खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला, उसको परसू ही नहीं किया उसकी हुकूमत ने, हमने। और पूरी पंजाब की कैबिनेट, पूरी फेडरल कैबिनेट को उस वक्त उसने नामजद किया, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। और अभी भी हम जानना चाहते हैं कि ऊपर से सिर में गोलियां कैसे लगी थी 2 मकतूलीन के, वो सिर में गोलियां ऊपर से कहाँ से आ रही थी? पुलिस तो सामने थी ना, ऊपर कौन था? तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये भी अभी आपको लंदन प्लान जो है ना, ये आप लंदन प्लान होते हैं। लंदन प्लान एक्चुअली अपने कज़न के साथ बना के आए थे, जिसका पोल फिर चौधरी शुजात साहब ने खोल भी दिया था। थैंक यू। मुस्लिम लीग नून कब इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने जा रही है? आसिफ जरदारी का बयान सुन लें। हाँ जी, कि जो वज़ीर आज़म होगा वो पंजाब से नहीं होगा, और लेकिन आप लोग जो है नारे लगा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो वज़ीर आज़म होगा वो नवाज शरीफ होंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये हमें तो नहीं होता कोई इल्हाम, ना हम शेख चिली हैं कि हम मुस्तकबिल बता सके। हमारी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू हर पार्टी का है। उनको वो भी कहते हैं बिलावल वज़ीर आज़म बिल्कुल होना चाहिए अगर उनको पार्टी वोट दे। तो जरदारी साहब के रोकने से तो वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। जिसको अवाम वोट डालेंगे वो वज़ीर आज़म बनेगा, और जरदारी साहब उसके साथ बैठे होंगे। मुस्लिम लीग नून कब कैंपेन का आगाज करेगी? तो मैम आप लोगों की पिछली हुकूमत गुजरी है, 16 महीने के तकरीबन टेन्योर था, उसमें कुछ ज़्यादा आवाम को रिलीफ नहीं मिला। तो अभी आप लोग के पास क्या प्लान है कि महंगाई में? देखिए ना, अभी 16 महीने की हुकूमत में फितना बाहर था, जिसने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना था, जिसने 80 जलसे किए, 2 लॉन्ग मार्च किए और 1 9 मई और 10 मई किया। उसके इस फितने, और फिर ये भी देखिए सैलाब ज़दगान को पैसे ना भेजे, ये अपील तक वो आदमी अपने प्लेटफॉर्म से करता रहा है। अब वो फितना अंदर है। मुझे बताइए ना, स्टॉक एक्सचेंज 60,000 के करीब क्यों पहुंच गई है? पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी क्यों आ रही है? बिकॉज फितना अंदर है। 5 साल की हुकूमत और 16 माह की वो हुकूमत जो फायर फाइटिंग करने आई हो, उसमें फ़र्क होता है। 5 साल की स्टेबल हुकूमत जो सियासी इस्तेहकाम के साथ आएगी, इंशाअल्लाह ताला, पहले भी PMLN ने डिलीवर किया था और अब भी यही कारकर्दगी हमारी बैकबोन है और यही हमारा एजाज़ है कि PMLN की हुकूमत जब आई है महंगाई कम हुई है, PMLN की हुकूमत जब आई है रोज़गार में इजाफा हुआ है, PMLN की हुकूमत जब आई है बैरूनी सरमायाकारी आई है, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी आएगी। मुस्लिम लीग नून कब इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेगी? ट्रेलर आपको किसी ने भेजा था मैम, या कहीं किधर से भेजा था वो ट्रेलर? आप अपना सोर्स बताते हैं, मैं आपको अपना सोर्स बताऊं। मुझे आपके साथ रहे हुए 20 साल हो गए हैं, मैडम, इसलिए एक जिस सवाल- स्कूल में आप पढ़ते हो उसकी प्रिंसिपल हूँ मैं। एक सवाल आपके हवाले से ये है, जितना आप मेहनत करती हो पार्टी के अंदर, क्या मरियम साहिबा उतना आपको स्पेस दे रही है पार्टी के मुझे अंदर? बहुत स्पेस मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मैं पार्टी की खातून होते हुए मैं पार्टी की पंजाब की मेन तंजीम की स्पोक्स पर्सन हूँ, और मुझे पार्टी कितना प्यार करती है, मैडम कितना प्यार करती है, आपको बताने की नहीं जरूरत सर, नहीं है। मियां साहब लंदन से आए थे तो आपको मेन स्टेज तक एक्सेस नहीं दी गई मैं थी। आप नहीं मीडिया स्टेज वाले पे- जो भाई स्टेज थी आप- वहाँ मौजूद थी। हाँ, चूंकि मैम, मेरा वो भी चूंकि अभी मेरा ज्यादती काम की थी चूंकि मीडिया मेरा वालों के काम साथ। चूंकि मेरा काम मीडिया स्टेज को उस वक्त जो है मैनेज करना है। पंजाब की इस्लामाबाद से आने वाले साहब तो आपने स्टेज में भी नहीं मैंने मैम, आपने यूट्यूबर्स कहा के लिए था कि नहीं हमें था, बिकॉज़ आपकी जगह कवरेज की जरूरत नहीं है। मैं मुझे जगह नहीं नहीं थी, लगी। साहब के भी नहीं मैंने था। उस वक्त मैं हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करती थी, ये भी याद साथियों को आपने रखना। नहीं मैं छोड़ा। 7 हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करती थी, मेरी मजबूरी थी, बिकॉज मुझे इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को जो है वो वहाँ पे जगह देनी थी। कंटेनर कितना था ये आपने अपने सामने देखा। नेशनल तो मीडिया उसका- कार्ड दिखाने के ये बावजूद होता है, आपने ये नहीं होता है। करके आप जब लोग इतने बड़े रुक फंक्शन होते हैं तो तो मैम हमारे साथ अभी भी मैम वोट को इज्जत देकर बयानिया है। नारा नहीं लग रहा, वोट को इज्जत दो। नारा किधर गायब हो गया? नारा नहीं लग रहा आजकल। प्यारे बच्चे, कहीं नहीं गायब हुआ, ना वो गायब हो सकता है। अच्छा, लगा दें एकदम। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। नारा किससे?